Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биздин каналда биринчи болсоңуз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз. Ошондо жаңылыктарды биринчилерден болуп уга аласыздар. Жок, оны неге бир жолу сүйлөшөсүздөр? Бизди бир нарса кабарлайсыздар кыз менен. Тажик азырдан күндүзү күнү. Шейтте бирме бир кыргыз үйдө жүрөт. Кеңири үйгө кирип чыгып жүрөт. Сен бир саат барган жок, бир саат барган жок. Битта үй күйүп кетти. Ана бир үй күйүп кетти. Бир үйгө барган жок эч ким. Чын бар, кана кимдарбы? Сиз менен бардыңыздарбы? Чын бар, сиз менен. Бир үй күйүп кетти. Мына пожалуйста, кана комшулар. Барды, эч ким барган жок. Дүндө күйүп бирөө бар, күйөт экен. Эмне болду шеýle? Уят эмеспи? Мына чегарада жашап атам, мен 20 жылдан бери иштейм аны итти. 2000-жыл келгенмин. 20 жылдан бери мына тажиктер. Мана шу чегарадагыларга сразу бир күндүн ичинде кызыл китебин алып берип, жерам, уям сетки манеке. Бекер кылды. Деп койду. Сиздер бизден 35 000 төлө дейсиңер. Кантип төлөп атасыңар, ey? Бул исписинный үйүң бар болсо. Мана 20 мүнөттүн ичинде күйүп кетти. Акыры ошол сиздер деп келдик. 2000-жылдан бeri чечилбегенге эми не чечилет? Күнү менен дагы чечкениңиздер жок. Була турган иш болду. Шуга чейин даяр туруш керек эле. Ким бизге гарантия берет? Ким гарантия берет бизге? Эч ким бере албайсың. Пилустагы аким Финский үйгө 35 000 төлө дейт. Кайсы уялбай кантип айтасыздар ошо 35 000 төлө деп? Точно немесин неме кылып алып айтыш керек да.
Tünümüne ne oldular? Tiriksiniz mi? Esensiniz mi? Ya ölgenin var mı? Berke keliysen akırı. Büttüm ya. Oğlum, çekeceğim bugün siz bizi ya. Çok on nege bir yol sürüşüyorsun. Bizi bir nakta kalar alaysa kılmayın. Tacık ağzından kündüzlü günü. Şeyde birine bir kırgız uyda cüret. Ken yeri uyla kirip çıkıp cüret. Sen bir salkat bargan yok. Bir salkat bargan yok. Ağzın oy merşettir işte özü keli oturan. Keli oturan ben. Bitta bir tüyüp gitti. Bana ki bir tüyüp gitti. Bir uyga bargancak için kim var? Bana kim var? Kimlere yardımcı var mı? Kim var? Bir tüyüp gitti. Bana pajazda kanat komşular. Var mı? Hiç kim bargancak? Tümde kıyılı bro var. Piyota teker. Yine doğru şey. Uyat emez be. Mana çegarada yaşadım ben 20 yıldan beri şey aman etti. 2000 yıl kegemin. 20 yıldan beri man tacıklar. Mana şu çegaradağılarga sırası bir gündün içinde kılıklarını al ber, ciğeran, uyan setki maneke. Dep koydu. Az sizler bizden 35 bin tölle deysiniz. Kanti tölle otasına dey. Bu ismisinde uyun var olsa. Mana 20 minutun içinde kıyıp gitti. Biz uyda oturduk. Hiç kim var kar algan yok. Bitti saldat bargan yok. Branta kattan bardın mı? Bargancık azran kel ne var kaküresler? Bu yaktan ne telefon çıktı? Süreçtirasın. Bizdi kel sıralaysınlar bir oldular dep. Dağın üydü. Dokumentini kıl berbeyle. Sizlerden şart kergilerden bizge dokumenti format koyuyorlar. Biz dağın sap kursam bol. Yok degende kızıl kişilerimiz var. 100, caiz dep bir yaşay. Bizge gerekirse 35 bin kompensasiya verişler gerek. Mana hakim kompensasiya veriş gerek. Hatta kompensasiyamız 35 bin töllerdek uyalbay. Dağın samınetine gelesine uyalbay. Ne olur tutup Şaşmanlar. Biz şaşırdık. Kim turun kele turdu bana qarab kele turganda. Oldu qapış olsun. Qanday? 2000 yıldan beri biz şaşmaya duralım. Bize hıvatit, botlak bulduk biz dağın. Salamatçılık kendinize resen aman. Gece şaşmayan süreçlerimizdir. Böyle çok sizler de geldik. 2000 yıldan beri çeşilmenenge yerli ne çeşiler? Tümünden daha çeşkenimizdir çok. Buna turgan iş bu oldu. Şuğa çeyin dayar turuş gerekli. Kim bizge garantiya beret? Kim garantiya beret bizge? Hiç kimin bir elgaysın. İlk Pilustağın hakim. Finiski uyuga 35 bin tölle deydi. De kaysı uyalga kantaytaslar şu 35 bin tölle deyip. Uyular 20 minut içinde kıyıp gitti gerek olsa. Bir banda tünümenen bağırıp havar algan çok. Erkekingizler söylüyorsunuz. Hazır kesilgan. Havar algan çok, brentası var. Hiçbir havar algan çok bizde. Ağayın tuğanlar. Birinçiden mına keçe okuya bolgondan keyin prezidentibizden baylanışıp tez arada ошол кырдаалда туруп татуу боюнча тапшырма берип мына азыр бүгүнкү күндө кичине абал кооптуу бирок туруктуу мына атайы премьер-министрибиз Мухат Кадышекеевич өзү жеринде барып көрөйүн сүйлөшүп кабар алайын деп мына келип атат. Азыр мындай кылайын, бул киши дагы бир сөз берейин, анан кийин мындай сүйлөшүп ана атайы шу маселелерди чечкени өкмөт башчыбыз келип атат. Макулбу? Анан түштөн кийинирээк Кудай буйрса мына жогорку кеңештин депутаттары дагы 4 депутат дагы келет, жолугуп мына суроо жооп кылып негизги маселе чечүү маселеси. Негизги маселе туган
Kişkiresi de elge de kişine Pura. pura Pura, veringizler Vay zaten. sizler de Hazır işteysiz. mına. Aytыңыздар. Neme kılalı? Туғандар бір оқыла. Екеуміз мына бері ешті атамыз. Дағы да ешті береміз. Aytыңыздар. Саламатсыңар, мындай кылалы. Эми монда кырсык болду мен эми биринчиден ошол жабыркаган туугандарыбыз бар бул жерде. Уже мекендешибиз өтүп кетти. Аскер кызматынан да жанагындай жабыркагандар бар. Мен өткөндө да келип кеткенмин эле, 1 жылдай болуп калды. Bir жылдай болуп калды. Биринчиден сиздерге да рахмат ушундай баарына чыдап, ошол жерде жашап, өзүңөрдүн тиричилигиңерди кылып атканыңар. Анан эми бул оор маселе болуп атат да. Мына жакында Сооронбай Шарипович дагы Тажикстан президенти менен жолугуп, мынакей жакшы чечимдерге келип, мынакей эми жылдырабыз деп атканда кайра ушундай болду. Бул эми чек ара маселеси чечилип, мындай такталып, кимдин чеги кайсы жерде өтөт, болмойм бул боло бере турган нерсе болуп калды да. Ошон үчүн мен да ушу жеринде көрүп силердин акыбалыңарды сурайын. Өкмөттүн атынан Сооронбай Шарипович дагы өзү саламын айтты. Жогорку кеңештин депутаттары да келтат. Эми баарлап жапаттырмак чечелик бул маселени, чыдайлык. Ушу сабырдын түбү сары алтын дейт. Мына эжегимдагы күйүп айтып атканы мен эми түшүнөм. Мен эч кандай силерге мындай туура эмес айтып атасыңар деп айтпайм. Туура айтып атасыңар. Бирок эми өзүбүздүн жашообуз, тарыхыбыз ушундай болуп калыптыр. Чек арасы жок, бир мамлекетте жашап жүрүп, анан биз дагы мындай болуп чек ара маселеси ушунчалык катаал, ушунчалык оор маселе болорун дагы мына 25 жыл мурун эч ким деле күткөн эмес да. Анан эми мына жылып атат бардыгы. Жылып келатат. Президенттерибиз жолукту. Аксайга барып баарыңар көрдүңөр. Барук менен Аксайдын ортосундагы көрдү. Бул максат айыл жагында кулунда айыл өкмөт баардыгы тең немеде болуп атат. Биздин өзүбүздүн көңүлүбүздө да. Азыр күчтөп, дагы күчтөп ушу чек ара маселесин чечүү кызматкерлердин баарын ушу жерди билген, Лейлекте чоңойгон, Баткенде чоңойгон, түштүк жерин жакшы билген балдардын баарын алып атабыз азыр. Алуу ушун тез арада чечели деп. Азыр эми Тажикстан жактан дагы губернаторунан баш болуп азыр сүйлөшкөн атышат. Кандай акыбалда болобуз, эмне кылабыз? Эң башкысы бир сүйлөшүүлөрдүн кандай мисалы курулуш курулбасын, же болбосо чек коюлбасын дегендерди сакташыбыз керек да. Алар да сакташы керек, биз да сакташыбыз керек. Анан ушундай оор маселени жапатырмак чечпесек, конечно, биринчи жашоо турмушта силер күнүгө жолугуп атасыңар. Күнүгө кыйынчылыктарга душар болуп атасыңар. Анан эми мындай да кээ бир жерлерде, мисалы үчүн чет жактарда ушу чек аранда жашаган эл жакшы жашайт экен да. Жакшы жашайт. Ат катышат, бири-бири менен соода кылат. Эми ошондой акыбалга алып келели деп аракет кылып атабыз туугандар. Ошону түшүнүп, сабырдуу кылып тур да. Мен ушул өкмөттүн башчысы болуп өзүм барып көрөйүн, элибизге жолугалы, апаларыбыздын, аталарыбыздын дагы көйгөйлөрүн угайын деп келдим. Анан Сүйлөшүүлөр болот дагы. азыр эми мындай болот, азыр чек ара кызматы башчылары, областтын жетекчиси, чек ара боюнча кызматкерлер азыр мынакей Тажикстан жетекчилери күтүп атат бизди. Ушулар барып жолугуп сүйлөшүп келишсин, барып сүйлөшүп, анан ошо сүйлөшүлгөндө да силерге жыйынтыгын айтабыз, момундай болду депчи. Эң башкысы биздин сурандычыбыз тынч туралы, макулбу? Алар деле айтып алат тынч бололу деп. Анан эми ортодо жана провокация кылгандар бар да бердичи. Кээ бирлери ушундай ызычы болуп эки эл урушуп турган жакшы көргөндөр бар. Кече күнү биз бала чакабыздын өлүп калайык дедик мен. Түшүнүп атам. Жарым метр жаныбыздан октор өттү. Түшүнүп атам. Төр бала, тең болу кичине балдарды Кудай сактады да. Кудай сактады. Эми мен мындай кылайын деп атам. Карагандан эвакуация кылыш керек да элди. Биз мына шу жолду бойдо. Адамдын балдарыбызга Чектерибизге оқ тийген. Онда адамыбыз уша жарадар болуп жатат азыр. Жакшы берген жок. Бала чакалар калып кеттик октун арасында. Өзү 20 тешик кылып таштарды атып бердик булар. Азырдан жүрөт ошол жер экен. Азыр эми сүйлөшөбүз. Бир туугандар, Демек эле сүйлөшөбүз. Алдын сүйлөсө болбойбу да ошондо. Сүйлөшүп атпайбыз. Алдын şu адам өлүш керек бе да биз экен? Өткөндө президенттер жол. Алдын алса болбойбу да. Алдын ала турган иш. Президенттердин сүйлөшкөндө ошол болду да. Сүйлөшүү жолу менен болот да бул. Талаштар менен болот. Жол менен болот. Тажиктер өздөрүн мына иштесеңиз да иштеңиз да, иштебесеңиз да иштеңиз да. Уруш токтогондон кийин сразу 2 күнөн кийин түшсөң даңынан алар жолду тосот. Өтпөгүлө деп.
Ошондой чечебиз эстердан бияктан 2 күнөтөн кийин баштап атат. Бизди кыйнап атат. Мына жашагандар кыйналып атат азыр. Түшүнүп атам баарын түшүнүп. Маселелер болду, жакшы, ама жок жакшы деп бүтүрүп кетет 2 күнөн кийин дагы башталат. Сиздер чегарада бизнес жакшы экен дейсиздер. Бу жерде болгону бир эки эле кичине мындай жүк ташып киргизе эме кылганда. Так мына жерде бүт карапайым биз жаңы келген балдарбыз, жаш балдар. Бизде мисалы үчүн стройкадан башка эч жерде ишибиз жок, малыбыз жок бизде. Бир мал алсак, оны бир эме чыкса, сол менен жок болуп кетет. Карапайым элмесин сатат улурга. Мындай кылалы, чегара маселеси чечилмейин тынч бололу. Биз дагы тигилерди азыр чакырабыз, тынч болгула депчи. Чегара маселеси чечилип, келишимдерге кол коймойун. Biz dagı janagınday tуура эмес мамиледе кылбашыбыз керек да. Уруксат берсеңиздер. Вообще уруксат бербейсиңер, атпай эле туруп калат бетчерелер. Колуна таяк бербейсиңер. Уруксат бербей атат го биздикилерге. Жок, азыр мына мен азыр айттым го. Жаңы биз жакта тажиктин эмеси границасын мындай бир жасайм да. Шеттен тажик кадимкидей кирип кыргыздын үйүгө тажиктер кыргыздын үйүгө кирип айланып жүрөт да. Айланып жүрөт. Биздин эле бияктан балдар барып, калар алып, үйүмө кирип не болдуң десе болот да. Биз кеткенибиз жок биз. Кетпедик. Шолар болсо болот эле да. Endi bizdeki bu yerde hazır bir 23, 18 soldat var aka. 18 soldat var. Bunu menen ne olur? Bizge bir çoğunlu garnizon bir neme zastava kurup bersеңizdер кандай болот бул? Ел кыйналбай мындай элге жардам болуш керек да. Эң аз ел ошо айылда, калган айылдарда эл көп, коркпойт. Бизди бар мына жерде азыр бир үйдө 4 үй биле жашайт. 4төн болгондор кандай киши болуп кетет? Анда карайды, жана азыр менен ошолордун баарын көрүп алып, 200-300 солдат бастан менен туруш керек. Өзгөсү менен көрөйүн деп келдим. Кичине өзгөртүңүздөр кичине. Биздин бул границанын эмесини кичине күчөтүп бербесеңиз булар ушундай неме кыла берет деп элептепсиз. Азыр эми биздин жолубуз мындай болуш керек да. Күчтүн баары, эме туугандар. Туугандар, уктусаң. Күчтүн баарын чегараны чечкенге жумшайбыз. Сүйлөшүү жолдору менен эмне каражат керек, ушулардын баарын жумшайбыз. Анан жанагы дагы күч аскерлерди дагы көбөйткүлө деп атасыңар, аны биздин өзүбүздүн жетекчилер менен сүйлөшөлү. Өткөндө биз Аксай жакта да ошондой маселе бар эле, аны чечтик. Анан бул жерде карайлык макулбу? Анан бул жерге аскерди көбөйткөндөн көрө биз чегараны чечип бергенге аракет кылалы, макулбу? Чегара чечилген чакта да аскер көбөйүш керек да. Чечилди деп эле болуп атпайбы чегара. Мына азыр менен тажикта солдаттар жок болуш керек бизге. Анан ошолор кетпесе булар кыла берет. Себеби булар буякта командирге кулак сабайт экен да, кыла берет экен да булар. Сабырдуулук кылалы. Азыр мындай кылайын туугандар. Азыр туура, азыркы сиздер айткандай мына эми кээ бир маселелер, массалык маалымат каражаттарын айтыла турган маселелер бар. Кээ бирөөлөр мына өзүнчө мындай жерде сүйлөшө турган маселелер бар. Эң негизгиси мына биз дагы мына өкмөт башчысынан өзү келип көрүп азыр сиздер айткандай чегараны аскерлер коргош керек. Ошол жагыны күчөтүшүбүз керек. Бул эки тараптуу. Биз сөзсүз бул мына ошол иштерди жасап атабыз. Бай элибизди мындай кооптуу, тынч эл мындай өзүнүн оокаты менен кыла турган шартты түзгөнгө мына ошого барабыз. Эми мына ошого кел, Кудай берсе ошо көрүп атасыңар. Мына Баткенде дагы ушул маселелер чыккандан кийин бул маселени чечтик. Биз мына область жетекчиси катары максатта дагы мына футбольный поле бул өзүбүздүн мындай эң кооптуу, эң мына Лейлектеги эң кооптуу жер ушул жер. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, эң кооптуу. Мына азыр мына ошондуктан өкмөт башыбыздан азыр кичине убакыт бергиле, азыр биз барып көрүп мына жерди, мына кечеги бул жер мындай болуп атат да. Көчөнүн биягы тажик туугандар болуп атат, биягы кыргыз болуп атат. Эң эме оор жер ушулар болуп атат да. Мисалы үчүн азыр Өзбекстан менен Азыр ушундай болуп атат да, биз
arılar giret olar. Şonda eski alınırlar. Olar kadap koygan yerini qayta arka koybay. Eğili olar şonki. Eski alınırlar var. Hazır arılar giret. Hazır uşul vaqtda arılar giret. Hazır hem bu yerge sizlerdi oylanmay ayta turgan söz var. Şunu estettirdim bizde. Ana şimdi uy tur almaydı. Feski uyların 60'ta feski uy var da. Şuğul 35 ming төлөп turup anan dokumentini alasınlar deydi. Biz mayta oturganızda kompensasiya төлөп bersin. Kudayga şükür desin. Dokument alıp gelip kolunuzdan nak berip kelsin kızı istebe dedi. Bizden jirgavanan Adamlar ömrünü sayıp bir şey yapıyor. sayıp yaşıp oturgan. Ben 10 yıldan beri peşkin Tacik'te arılap больницаға иштеп келем. Өзүм медсестра болуп иштейм. Мына 10 жылдан бери барып, 20 жылдан бери барып келем. Алжан аммасы. Кандай мага неме? Бар эле келип кетип. Жок, анда келип кетип атат. Качан чечет? Неге 35 миң сурап атат онда бизде? Нелик миңге чыгып кетип атат? Шекара, мен силерге Не акчаны сурап атат? Шекара bir tarafı şeşildi. Bir tarafı 20 жылдан бери bir tarafı şeşildi. Bu bir mesele. İkinci mesele satsa aldık hazır. 25-20 Sizlerin meselelerinizde mana ecelerin aytkan meselelerge cevap bereylik. Satsa Жолдош премьер-министр Мақсат чегара постунун өздүк курамы тизилди. Ичеки атууда бир старший прапорщик Момунов курман болду. 7 киши жабыркады. Башкы штабтын башчысы полковник Алимбаев саламатчылык менен. Саламатсыздарбы? Саламат! Дагы силер менен урмат кылган жоокердин караганда кырсык болуп, ок тийип, набыт болгон үчүн баарыңарга мен көңүл айтам. Эми бул чегара кызматы өзгөчө аскер кызматында жүргөндөр дайым мекенди коргоо үчүн өмүрүн тобокелдикке салып, дайым ушундай жерде жүрөт. Ана муну дагы биринчиден өкүнүчтүү, ошондой тынч жашап аткан убакта ушундай кырсыктан кайтыш болуп, балдары жетим калып, аялы жесир калып аткан абдан өкүнүчтүү болду, урматтуу аскерлер. Мен эми келгеним үчүн өзүңөр менен жакындан таанышайын, кырсык болгон жерди көрөйүн, эл менен жолугушайын деп келдим. Бул жерде жетекчилер да келди. Баарыңарга күч кубат, кайраттуулукту каалаймын. Силерге абдан чоң ыраазычылыкты билдирем. Кечөөкүдөй болуп аткан окуяларда өзүңөр туруктуулукту, мекенчилдикти, эр жүрөктүктү көргөзүп, ушундай өзүбүздүн жерибизди сактап атканыңыз үчүн мен сиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, өкмөттүн башчысы катары. Башка эми калгандардын баары таанышталган. Рұқсат берсеңіз азыр кешеги окуя булчун айтып берип, могул жерде кичине жагда кирип калган. Эки тараптан тең аябай катуу туруп, жатып калган позицияда жатып эле бири-бирин катуу атышып кетти. Ошонун натыйжасында биздин могул жерде темир байкоо мунарачысы бар. Ушул жерге биз азыр болжол менен БТРден атты деп болжолдоп жатабыз да. Бул жер күйүп кетти. Ал жерде часовой бар эле, ошол замат атып жаткан жакта ал жетишип калды, түшүп кетти. Кудай сактаптыр да. Кудай сактап. Ким эле бирде? Эки киши бар эле. Бу жерде барбы, жокпу? Часовой кайда? Ошол убакта часовой ким эле? Бул жакта. Кудай сактаптыр да. Могул эки киши. Өкөңөр белеңер. Тийгенин билдиңерби? Жарылган. Түшкөндөн болуп, атып баштаганда бул жактачы. Булар уже жетишип калды да түшкөндөрчү. И анан кийин күйүп кетти. Ошо менен бирге жанагы биз Россия Федерациясы жардам алган жана мурунбар көрдүңүзбү? Могул ошо приборлордун тегилери дагы жайылып күйүп кетти да. Бул бир. Экинчиси моундай УАЗдарга тийди, лабойга. Чүрүңүздөр. Анан могул жерге алар Олар ошо кечеги октон ушулар.
жана көтөрүп турган көтөрүнүн атыш ыктымалдуу отурат, могу атсаңыз яны могу отуруп тешверген. Булар түздөн түз постко атака кылышты да. Бул болсо майда октор. Булар майда автоматтардын октору. Могу караңыздар. Автоматтардын октору. Булар бул жерде эме болгон эмес, жабыркаган жок бу жерде. Жок, жабыркаган бул жерде болгон жок. Сразу buradan çıkıp çıkıyorlar. Büyük yaşam montu moğolada karama. Çekeden oşuyor. İlk kırışalar olması. O çıkıp Şimdi video жүргөн үй могул экен, э? Ошонун астында эме бар. Позиция. Сурап турду эми, кече. Жок. Атыш бул жакта болду. Кече бирөөлөр сабырыптыр, могул үй турганда. Жатып. Бул эмес. Позицияда турган балдар. Позицияда чакшыда бар. Жок, башкасы бар. Бирөө эми жатып алыптыр. Атадан тыт алып. Тетиги заправка жакта. Жакта. Ал заправка жакта. 1 километр. Biz hazır mala основной повреждение алган жактарды алмаштырып жаңылап койдук. Негизинен жаңыланды Мына масла кое берип турду да. Трансформатор келди, кран туруп атады да. Бул мына биздин электресин балансы дагы кубаттуулугу 160 киловольт ампер. Максатта основной мына мектеп, детсад, ФАП бар, милиция, мына участковый немелер бар да, основной бүт ушул жерден питаниябыз. Чегарачыларчы? Кеч биринчи чегарачылар нарыкта башка трансформатордон. Бул биринчи башталганда эле ушул жерден башталган дейт да, светті өчүргөнгө. Бул случайный келип тийген эмес, основной мына жакта тешиктер турат, көрсөңүздөр болот. 7-8 жерден азыр мына. Балалар бардыгы неме тийгенде берде турат. Мына жактарга чейин карасаңыздар көрүнүп турат. Мына жактаргадан өткөндө. Жалпы максат айыл боюнча кечегиде 6 жаран жабып калган да. Же адам бөлөк. Гектар сотых жер талаш. Бул жерлер 30 сотуктан берилген. Жок, негизи наркы жерден эмне чырдын чыккан негизги себеби? Буларды чырдын чыккан жок бетен. Жөн эле өздөрү келип эле. Жөн жөн болду. Көрүп келдиңер, Жакөрүктөн эле орто боз деп. Баягы бир стройка болуп аткан жер бар экен, а? Ошондой эле бияка дагы КамАЗ. Эмне ташыды? Таштарды таштап, бетон куюп, койду же, бир түндө куюп кетиптир. Бир түндө куюп кетиптир. Биздин жерди бир түндө куюп кетти. Бизге адам болобу. Айтсаңыз ушул күйүп кеткен үй боюнча. Менин атым Жунус, анын базар. Мен Максат айылынын тургуну жашоочу. Үйүм мана шетте. Бул кече күнү чогуш урушта ушул үйдү тажиктер өттөп жүгөрдү. Үй ээси бар беле? Үй ээси бетте жок, Бишкекте эле. Кече урушта шуну күйгүзүшүп, кече уруш каттык болду, саат 7-лерде уруш болду. Кандай амал кылдыңар? Кандай кылдыңар бала чакаңы менен? Бала чакабызды адырга кырма-кыр зорго алып качтым. Зорго алып качып, Өскөчүгө апарып, Кулунуга апарып жайлап келдим мен. Түнү менен балдарымды көтөрүп жүрдүм. Аркама алып. Сууга муздап, машина техника жок. Жарым түндө келди. Саат 3-4-дө келди машина. Жолго барып, жолдо анан алып кетти бизди. Апарып текшерип, анан туугандан үйгө барып жаттык да. Күнүмдүк жашооңор негизи кандай өтүп атат бул жерде? Бул мындай кагылышуулар тез болуп турабы? Күнүмдүк жашоо жыда оор.
Bu күнүмдүк жашоо жүйдө булар келип бир апта келип жашап көрсөн анан ким билет. Сиздер кандай маселени чечип берүүнү сурандыңыздарбы, айттыңыздарбы? Биз мына ушу чегараны бизге чечип берсин. Точно зымтор менен тартып чегараны тактап берсин бизге. Биз түнү менен мына сай менен өрлөп, адырма Высоководдун үстү менен бир 500 метр пияда жүрдүк. 30 баланы алдыма салып айдап Saat 4'te жетtim үйгө. Өзүм. Барды күнү үйгө жеткирип. 4'te түнгү 4'te, таңаман 4'te жеттим үйгө. Азыр мына келдим. Азыр мына чечалбай кетти, чечалбай атпайбы ушунда. Сендер жактан келдиңизби ошондо? Кулунду айыл аймагы ушул биздин Кулунду айыл аймагынын максат айылында турабыз. Биздин бүт боордошторубуз, туугандарыбыз, агайыны карындаштарыбыз ушул жакта өздөрүнүн үй бүлөсүндөгү бардык негизинен бул жердин 90% эле жаштар бардыгы келишип ушул жерден балдарыбызды өстүрүп, өздөрүбүз дыйканчылык жасап, бир турмушубуздун жакшы жашоого умтулуу үчүн келишкен. Анан ошол качандан бери бар ушул көйгөй жерди бөлүшө албай турат ошол территорияны айтып өтсөңүз. Бул көйгөй кызым ошол бул жер ачылгандан бери эле башында ошол баягы делимитация, демаркация маселелери, чекти кесип берүү жагы ошол баягын Казакстан тоскондой зымтор менен тосулбагандыктан, чечилбегендиктен ошондон бери ушул көйгөйлөр күн сайын улам күчөп олтуруп мындай чоң эмеге туштугуп жатат. Анан биздин келген себебибиз эле биз кесиптештерибиз бар бул жерде, мектеп иштеген. Анан биздин өзүбүздүн эксперименталдык сабактарыбыз бар. Бишкектеги устат Шакирт деген борбор уюштурган. Ошол агайлардан, окуучулардын көйгөйү эмне болду? Бардык азыр ушундай заманда мектеп жабылып калды. Себеби эч кандай бир кепилдик болбой калды. Балдардын тынч окуусуна болбогондуктан бардыгы өздөрүнүн кошуна айылдарга барып, өздөрүнүн тууган тайата тайнесине барып, агай инисиникине барып, түнү менен буларды алып бардык. Кулундуга дагы интернационал бардык Разакова айылдарына, Кулунду айыл аймагынын бардык айылдарында окуучулар тарап кетишкен. Ата-энелер да түнү менен кетип, азыр иним айткандай, ушулардын бүгүн чынды көзүбүз менен көрөйлү деп, баягы мектепке жарылган эмелерге чейин, учуп кирген окторго чейин көрүп, чын эле бул жерде азыр кооптуу экендигин ынанып кетип атабыз кызымызда.